السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ناظرین اکرام، میں نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 37 پڑھی ہے۔ آج ٹاپک ہے قربانی نہ کریں۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کے بارے میں شک میں ہیں، شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ قربانی نہ کریں۔ کیا ان کی بات ماننا صحیح ہے؟ قربانی ہر امت کے اندر رہی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ لوگوں کو اسلام ہی سے محبت نہیں ہے۔ آج قربانی کی بات ہے، کل بولیں گے نماز ہی مت پڑھو، اسلام پر عمل ہی مت کرو۔ بہت سارے مسائل ہمارے سماج میں پائے جا رہے ہیں۔ آج کی تقریر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کچھ شک، کچھ شبہات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے کروڑوں کی رقم خرچ کی جا رہی ہے، غریبوں کو خرچ کر دیتے تو بڑا فائدہ ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ایسا کرنے سے، قربانی کرنے سے برادران وطن کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، یعنی ان کو اچھا نہیں لگتا، جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمان لوگ دیالو نہیں ہیں، محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے قربانی زمانے جاہلیت کی یادگار ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں گوشت کھانا مسلمانوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ آئیے آج کی تقریر میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ جس کی قبول ہوئی اس کا نام حابیل ہے اور جس کی قبول نہیں ہوئی اس کا نام قابیل ہے۔ اس لیے قاف سے قاتل، یاد رکھیے گا، آسانی رہے گی۔ قابیل قاتل ہے، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا کی تمام قوموں میں قربانی کا تصور ہے۔ بدھ مت اور جین مت کے علاوہ ہندو مت میں بھی قربانی کا تصور ہے۔ ہندو مت میں جو قربانی کا تصور ہے اسے بلیدان کہا جاتا ہے۔ عام قربانی کی بدولت دنیا کے اندر قومیں زندہ رہتی ہیں، اور جس قوم میں قربانی کا جذبہ نہ ہو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ تلاوت کیجیے، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بارے میں بتائیے۔ دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، اور جس کی قبول ہو گئی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے قبول کرتا ہے۔ تو یہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ اس آیت سے پتہ چلا انما یتقبل اللہ من المتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں اور جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 سے 108 کے درمیان پڑھیے، رب حب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو رب نے ان کو نیک اولاد کی خوشخبری سنائی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا تو اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ فانظر ماذا تری، ایسے یہ پتا چلا اپنے بچوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، بیٹی والی وہ ہے، اور بچے کی تربیت صحیح ہو تو جواب ہوا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ہو رہا آپ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس یہاں بچے سے مراد اسماعیل علیہ السلام، انہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ دونوں تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا
تو اللہ نے کہا ہم نے آواز دی، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ہم نے آواز دی ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اس کے بدلے ایک بڑا دمبا سا اللہ نے بھیج دیا۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر، اچھا ذکر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ جوانی سے بڑھاپے تک دیکھیے، قربانی ہی قربانی ہے۔ جب تک ہم اور آپ قربانی کے لیے تیار نہ ہو، یاد رکھیے گا کامیابی نہیں مل سکتی، اور جس کی جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا بدلہ ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے ستارے، چاند، سورج پر غور کیا اور ایک اللہ کو پا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا اور دلیلوں کے ذریعے بتایا۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 66 اور 67 پر غور کیجئے۔ تم لوگ اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کر رہے ہو نہ وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تمہارے لیے افسوس ہے، اور تم اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہو اس کے لیے افسوس ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اتنی بھی سمجھداری نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نہیں مانی، ابا بھی نہیں مانے، ابا نے گھر سے نکال دیا، قوم نے آگ میں پھینک دیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یعنی عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگ میں کود گئے لیکن پھر بھی زندہ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 66 67 68 پڑھیے۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ لوگوں کا جو قربانی پر اعتراض ہے کہ اتنے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، بہتر یہ ہوتا کہ غریبوں پر خرچ کیا جاتا، یتیموں پر خرچ کیا جاتا تو زیادہ ثواب ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غریب لوگ تھے، بیوہ عورتیں تھیں، یتیم تھے، تو غریبوں کی مدد کرنا بھی ہے اور قربانی بھی کرنا ہے۔ یتیموں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے اور قربانی بھی کرنی ہے، بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے اور قربانی بھی کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کمزوروں کی مدد کرنا بڑا اچھا کام ہے، کمزوروں کی مدد کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو روزی ملتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2896، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، سن لو تمہاری مدد کی جاتی ہے کمزوروں کی مدد کی وجہ سے، تم کمزوروں کی مدد کر رہے ہو اس لیے تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، تمہیں روزی ملتی ہے۔ تو کمزوروں کی مدد سے ہماری مدد ہوتی ہے، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، لیکن قربانی بھی کرنا ہے اور کمزوروں کی مدد بھی کرنی ہے۔ مسکینوں سے محبت کرنا، غریبوں سے محبت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4126، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ سنا فرماتے ہوئے دعا میں اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ تو مجھے مسکین ہی زندہ رکھنا اور مسکین ہی کی حالت میں موت دینا اور مجھے مسکین لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب بنے رہنے کی دعا کر رہے ہیں، بلکہ یہ سادگی مراد ہے اور غریبوں کے ساتھ محبت کرنا مراد ہے۔ اس سے یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6005، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ہکذا، کہ میں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے۔ شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن قربانی بھی کرنا ہے۔ بیوہ عورتوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے والا گویا کہ ایسا ہے وہ جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا رات میں تہجد کی نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، یا پھر وہ دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6006، صفوان بن سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، بیوہ اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا آدمی
अज्र और बदले के एतबार से तो ऐसा है जैसे अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है, या दिन को रोजा रखने वाला है और रात में तहज्जुद और क़याम करने वाला है। कितना बड़ा सवाल, ये सवाब हासिल कीजिए, लेकिन कुर्बानी को कुर्बान करके हासिल करना यह अक्लमंदी नहीं है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेवा औरतें नहीं थी? बिल्कुल थी। लोग दुल्हन बना बना के अपने घर ले जाते थे। तो यही तो असल मदद करना है, यही तो असली मदद करना है। यतीमों को अपने घर पर रखते थे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यतीम बच्चे नहीं थे? बिल्कुल थे। कुर्बानी भी करते थे, यतीम बच्चों का भी ख्याल रखते थे, बेवा औरतों का भी ख्याल रखते थे। इसलिए ये कहना कि करोड़ों रुपये न खर्च किए जाएं बल्कि गरीबों पर खर्च किया जाए, ये सही नहीं है। कुर्बानी पर एतराज करने वाले को समझना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेवा औरतें भी हैं, यतीम बच्चे भी हैं, गरीब लोग भी हैं, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है, सहाबे कराम ने कुर्बानी की है, यतीमों का ख्याल रखा है, बेवा औरतों का ख्याल रखा है, गरीबों का ख्याल रखा है, मिस्कीनों का ख्याल रखा है, खुद दुआएं की है। इसलिए हमें और आपको भी सबका ख्याल रखना, लेकिन कुर्बानी भी करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या एक अमल दूसरे अमल का बदल हो सकता है? यतीमों पर खर्च करना, बेवा औरतों पर खर्च करना, ये तो हमेशा रहेगा, कहाँ कभी खत्म हो सकता है? हो सकता है क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? हो सकता है क्या? ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है भाई। किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह के निज़ाम को मानना जरूरी है। अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी है रोजी रोटी के मामले में, इसलिए इस निज़ाम के तहत चलना है। अगर अल्लाह सबको मालदार बना देता तो गरीब कहाँ रहते, और सबको गरीब बना देता तो मालदार कहाँ होते? एक दूसरे के मोहताज हैं, ये अल्लाह ने बनाया है। तो मेरे भाइयों, एक चीज को कुर्बान करके दूसरा काम करना और ये समझना कि कुर्बानी पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं बेकार है, बेसूद है, फायदा नहीं है, ये सही। हम तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे हैं। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 37, कि अल्लाह को कुर्बानी का न गोश्त पहुंचता है न खून, लेकिन दिलों का तकवा पहुंचता है। बस अल्लाह के हुक्म के हिसाब से चलना है। दुनिया में ऐसे लोग हैं एतराज करने वाले, उनको तो इस्लाम पर ही एतराज है। लोग हज पे क्यों जाते हैं, इतना पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है, मस्जिदें क्यों बना रहे हैं, इतना पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है, गरीबों की मदद करो। अरे भाई, गरीबों की भी मदद करो और मस्जिद भी बनाओ और हज के लिए भी जाओ, सब है। कुर्बानी भी करो, सब है। बेवा औरतों का ख्याल रखो, मिस्कीनों का ख्याल रखो। तो मेरे भाइयों, ये सोचना कि करोड़ रुपया खर्च होना बेकार है, बेसूद है, ये सही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने जो बताया उसके हिसाब से हम और आप चल रहे हैं। आज के दर्स में हम एक शुबा और लेंगे। आज मैंने एक शुबे का जवाब दिया, एक शक का जवाब दिया कि करोड़ों रुपया को बचाया जाए और गरीबों और मिस्कीनों और यतीमों पर खर्च किया जाए। अब मेरा सवाल यह है, क्या पूरा खर्च कर देने से गरीबी खत्म हो जाएगी? गरीबी नहीं खत्म हो सकती। यतीम लोग खत्म हो जाएंगे? यतीम लोग खत्म नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर हम और आप कुर्बानी नहीं करेंगे तो सुन्नत से पीछे चले जाएंगे। आप हॉस्पिटल भी खोलिए, डॉक्टर भी बनिए, इंजीनियर भी बनिए, पब्लिक की खिदमत कीजिए, दीन पर भी चलिए। और दीन पर चलना है भाई, वही तो सिखा रहा, पब्लिक की खिदमत कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए, गरीबों के काम आइए, मिस्किनों के काम आइए, मोहताजों के काम आइए। ये तो अहम चीज है। आइए दूसरे शक की तरफ और शुबहात की तरफ चलते हैं। आज के दर्स में हम बताएंगे कि लोग जो मशवरा दे रहे हैं, कुर्बानी न करो बल्कि पैसा बचाकर गरीबों की खिदमत करो। जानवर ज़बह करने से मुल्क की अक्सरियत के जज्बात उभरते हैं। अल्लाह अकबर। हम और आप भारत देश में रहते हैं, हमारा भारत देश बहुत प्यारा है, यहाँ मुख्तलिफ तहजीब के लोग बसते हैं। हम मुसलमानों को तो इतराज नहीं है, तो दूसरों को इतराज करने का क्या हक है? भाई, हम इस्लाम पर चल रहे हैं, कुरान और हदीस पर चल रहे हैं, अब क्या कहा जाए? लोग इस्लाम पर इतराज नहीं करेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। कितने लोगों की रोजी रोटी इतराज करने ही से चल रही है। लोग कहते हैं, अरे कुर्बानी जो करते हैं ना, तो हमारे मुल्क में जो बरादरान वतन है उनको तकलीफ होती है, उनके जज्बात उभरते हैं। क्या लोगों को इस्लाम ही से जज्बात उभर रहे हैं? भाई, उनके यहाँ भी है बलिदान देना, ये तो है, चल रहा है, कुर्बानी का सिलसिला है। ये अलग बात है कि अलग अलग तरीके से है। जहां तक पूरे इस्लाम की बात है, दूसरे लोगों को तो इस्लाम ही से इतराज है, तो नमाज भी छोड़ दो, कुर्बानी छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं, रोजा छोड़ दो, ज़कात छोड़ दो,
सब छोड़ दो, यानी इस्लाम ही छोड़ दो, ये नहीं। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120, वलम तरदा अन्कल यहूद वन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद व नसारा हरगिज राजी नहीं हो सकते जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मजहब की पैरवी न करने लग जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अल्लाह ताला की हिदायत ही हिदायत है, और वो कौन है? इस्लाम है। और अगर आपने हमारे पास इल्म आ जाने के बाद उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका न तो कोई वली होगा, यानी कोई मदद करने वाला ना होगा, न कोई मददगार होगा, कोई दोस्त भी नहीं होगा, कोई मददगार भी ना होगा। तो ये आयत हमें और आपको बताती है कि जो लोग इस्लाम पर नहीं चलते हैं, जबकि इस्लाम अल्लाह का है और पूरी दुनिया अल्लाह ने रचाई और बसाई इस्लामी के लिए, लेकिन जो इस्लाम पर नहीं चलते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद नबियों और रसूलों का सिलसिला खत्म हो गया, कुरान करीम मिलने के बाद ये बेहतरीन दस्तूर है, अब कोई किताब नहीं आने वाली है। तो ये इस्लाम शुरू से आदम अलैहिस्सलाम से है और आखिरी इंसान तक रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर नहीं आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम मुकम्मल हुआ। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतें पूरी कर दी और इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद करके हम राजी हो गए। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, कि अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85, व मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और इस्लाम के अलावा कोई भी दीन जिस पर लोग चलेंगे उसे कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो घाटा पाने वालों में से है। दुनिया में आदमी फायदा उठा सकता है, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी उनके लिए है जो दीन इस्लाम पर चलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके पर चलते हैं, कुरान के हिसाब से चलते हैं, हदीस के हिसाब से चलते हैं। तो दुनिया के अंदर है ही सिलसिला। अब हर चीज से लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, तो अब क्या कीजिएगा? हमारे कुर्ते पैजामा से लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, लोग कपड़ा देखकर पहचान रहे हैं, एतराज करते हैं, दाढ़ी देखकर उनको घबराहट होती है। हो रही कि नहीं हो रही? क्या क्या कीजिएगा भाई? इसलिए मेरे भाइयों, ये सब चीजों पर ध्यान नहीं देना, वो ये सिलसिला चलता रहेगा। आप याद रखिएगा, जहां आम फलता है उसी दरख्त पर लोग पत्थर मारते हैं। इसी तरीके से एक एतराज का और जवाब देना, कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो पुराने जमाने की यादगार है, उसी को रिपीट किया जा रहा है। भाई इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान से और आखिरी इंसान तक रहेगा। अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है वो निज़ाम हिकमत के तहत है, और अल्लाह ने जो चीज़ बताई है वही बेहतर जानता है, क्योंकि उसी ने हर चीज़ को पैदा किया है। कुछ लोगों का कहना है अरे जानवर को कुर्बान करना ये तो जालिमाना काम है, जुल्म कर रहे हैं लोग, जानवरों पर रहम नहीं करते, दया नहीं करते। मुसलमान लोग गोश्त खाते हैं, तो आइए सवाल है, जो लोग सब्जी खाते हैं तो सब्जी में भी तो जान है, तो सब्जी क्यों खा रहे हैं भाई? मछली में भी जान है, तो मछली क्यों खा रहे हैं भाई? हवा में भी कुछ चीजें उड़ रही जो हमारे नाक में घुस रही है, तो हम और आप उसको भी मार रहे हैं, यानी हमारे नाक में चली जा रही है। तो सब्जी के अंदर भी जान है, सब्जी भी रोती है, साइंस ने तहकीक की है। मछली के अंदर भी जान है, तो मछली को क्यों मार रहे हैं भाई? मछली को क्यों ज़बह कर रहे हैं? मछली को क्यों खा रहे हैं? इस्लाम के अंदर जिस चीज का हुक्म दिया गया है उसके अंदर हिकमत है, और जब तक हम और आप उस हिकमत के हिसाब से नहीं चलेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। इस्लाम के अंदर गोश्त खाने की इजाजत है। अब ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, जो खाएगा वही मुसलमान होगा, नहीं खाएगा गोश्त तो मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है भाई, इजाजत है। अल्लाह ने नेमतें दी है, आप नेमतों से फायदा उठाइए। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 से 8 के दरमियान पढ़िए, वल अनआम खलक़हा लकुम फीहा दिफून व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून व लकुम फीहा जमालुनहीन तुरीहून व हीन तसरहून व तहमिलु अथक़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिग़ीहि इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम वल ख़ैल वल बिग़ाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीनह व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून। उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए जिसमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं और बहुत से फायदे की चीजें हैं, और बाज़ जानवर ऐसे हैं जो तुम्हारे खाने के काम आते हैं और उसमें तुम्हारे लिए रौनक है, ज़ैब ज़ीनत है, जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ तब भी।
और वो तुम्हारे बोझ उन शहरों तक उठा कर ले जाते हैं जहां तक तुम बगैर तकलीफ उठाए जा ही नहीं सकते हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, बहुत शफीक है, नरमी वाला है। घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को उसी ने पैदा किया ताकि तुम उस पर सवारी करो, और ये खूबसूरती के लिए भी है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें अल्लाह ने पैदा की है जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। तो पता ही चला कुछ जानवर जो अल्लाह ने पैदा किए हैं वो इंसानों के खाने के लिए भी हैं। तो अगर आप नहीं खाइएगा तो गोया कि आप अल्लाह की नेमत से फायदा नहीं उठा रहे हैं। मजबूरी नहीं, मजबूर नहीं किया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। हुक्म भी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि अल्लाह ने ऐसा पैदा किया है। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 पर गौर कीजिए। वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरतुन व मिनहा ताकुलून। और बेशक जानवरों में तुम्हारे लिए निशान है, इबरत है। हम तुम्हें उसमें से पिलाते हैं जो उनके पेटों में दूध है, और तुम्हारे लिए उसमें बेशुमार फायदे हैं, और उनमें से तुम बाज का गोश्त खाते हो। तो ये चीजें बताई गई है कि भाई कुछ जानवर हैं जो हलाल हैं, खाने के काम आते हैं, तुम्हारे लिए हैं, फायदा उठाओ। दूसरी अल्लाह की नेमतें हैं, उसी तरीके से जानवर भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, तुम उसे खा सकते हो। याद रखिएगा, इंसानी दांतों पर गौर कीजिए। ये जो है ना, देख रहे हैं, ये दांत, ये साइड के दांत, ये तरह वाले इंसानी दांत हवाखोर हैं। यानी ये दांत सब्जी भी खा सकते हैं, ये दांत गोश्त भी खा सकते हैं। आप देखिएगा बकरी में ये दांत होते हैं, ये दांत नहीं होते, चौवा नहीं होता। सब्जी खोर जानवर जैसे गाय, भेड़, बकरी, आप उनके दांतों को देखिए तो आप हैरान रह जाएंगे कि इन तमाम जानवरों के दांत जो है वो चौड़े हैं। जैसे ये चौड़े हैं, इंसानों के भी चौड़े हैं, जो सब्जी को खाने में आसानी है। फिर इसी तरीके से गोश्तखोर जानवर हैं जो गोश्त खाते हैं, जैसे चीता है, शेर है, भालू है। तो आप देखिएगा उनके यहाँ दांत नुकीले हैं, जैसे इंसानों में ये दांत नुकीले हैं, तो उनके भी दांत नुकीले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह ताला ने इंसान को ये कहा कि वो सिर्फ सब्जी खाए, तो ये दांत तो है, तो ये दांत अल्लाह ने क्यों दिया, नुकीला वाला दांत? और अगर हम कहेंगे सिर्फ गोश्त ही खाए, तो ये दांत क्यों दिया जो बकरी की तरह है, और ये दांत शेर की तरह है, ये जो नुकीला वाला, ताकि हड्डी और गोश्त को आराम से हम और आप खा सकें। अब गौर करते हुए चले, हिंदू की मजहबी किताबों में भी गोश्तखोरी की इजाजत है, यानी आदमी गोश्त खाना चाहे तो खा सकता है। बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो सख्ती से सब्जी खाने के पाबंद हैं। उनका ख्याल है कि ये बात उनके मजहब के खिलाफ है कि वो गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करें, लेकिन हकीकत यह है हिंदुओं की मजहबी किताबों के अंदर भी गोश्त खाने की इजाजत मिलती है। जैसे हिंदुओं की किताब है मनुस्मृति के बाब नंबर 5 की 30वीं सतर में है, जो शख्स उन जानवरों का गोश्त खाए जिनका गोश्त खाना चाहिए तो वो कोई बुरा काम नहीं करता, चाहे वो ऐसा रोजाना करे, क्योंकि खुदा ने कुछ चीजें खाए जाने के लिए पैदा की हैं और कुछ को उन चीजों को खाने के लिए पैदा किया है। हिंदुओं की किताब है मनुस्मृति के बाब नंबर 5 की 21वीं सतर में है, लाइन में है, कुर्बानी का गोश्त खाना सही है क्योंकि यही देवताओं का रिवायती तरीका है। इसी तरह हिंदुओं की एक किताब है मनुस्मृति, उसके बाब नंबर 5 के 39वें और 40वें सतर में लिखा हुआ है, खुदा ने खुद ही कुर्बान किए जाने वाले जानवर कुर्बानी के लिए पैदा किए हैं, इसलिए कुर्बानी के लिए उनको हलाक करना दरअसल हलाक करना नहीं है। तो दुनिया की और भी किताबों के अंदर ये सब चीजें तो मौजूद हैं, ये सब चीजें मौजूद है, जिनको खाना खाए, ना खाना ना खाए, जोर जबरदस्ती तो है नहीं। याद रखिएगा, सब्जी जो हम और आप खाते हैं तो पौधे भी जिंदगी रखते हैं। कुछ मजाहिब ने सब्जियों और दालों को मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर अपना लिया है। बोलिए शाकाहारी मांसाहारी, जी हम तो शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है लोग कहते हैं, क्योंकि वो जानवरों को मारने के खिलाफ है। लेकिन याद रखिएगा, अगर इंसान किसी जानवर को हलाक किए बगैर जिंदा रहना चाहता है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि पौधे भी जान रखते हैं, साइंस ने तहकीक कर दी है। तो हम और आप जो सब्जी खाते हैं तो गोया के उसको मार रहे हैं। पौधों को, सब्जियों को काटना गोया के जानवर को हलाक करने की तरह है, जानवर को काटने की तरह है, जानवर को कुर्बान करने की तरह है।
वो भी जान रखते हैं, उनके अंदर भी जान है, सब्जियों में जान है, पौधों में जान है। उसको काटना गोया के जानवरों को काटने की तरह है। एक चीज और भी याद रखिएगा, पौधे सब्जियां भी तकलीफ महसूस करते हैं। सब्जी खाने वाले ये दलील देते हैं कि पौधे तकलीफ महसूस नहीं करते, इसलिए पौधों को खत्म किया जा सकता है, काटा जा सकता है। लेकिन साइंस हमें बतलाती है कि पौधों के अंदर भी ये चीज मौजूद है कि उन्हें काटा जाए तो तकलीफ होती है। यह अलग बात है कि उससे आवाज नहीं निकलती, चीखो पुकार नहीं निकलती, साइंस ने तहकीक करके बता दिया है। पौधे के अंदर भी ये चीज मौजूद है कि वो भी खुश होते हैं और गम मनाते हैं। तो जब उनके अंदर भी खुशी और गमी का मसला है, उसके अंदर भी जान है, तो हम और आप क्यों काटते हैं? तो सब्जी खाना भी छोड़ दीजिए। हम और आप सब्जी ना खाएं तो उनके अंदर जान है, तो जानों को मारना सही नहीं है। एक चीज और है, आप देख लें, दुनिया के अंदर मवेशियों की, जानवरों की तादाद ज्यादा है और बच्चे भी उनके बहुत पैदा होते हैं। अगर हलाल जानवर को छोड़ दिया जाए तो मसाइल बहुत पैदा होंगे और हो ही रहे। आप देख रहे हैं जानवर जो रोड पर बैठे हुए रहते हैं, एक बैग उठते हैं, किसी को मार देते हैं, तेज चलते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम और आप देख ही रहे, घरों में घुस जाते हैं, दुकान में घुस जाते हैं, फिर इसी तरह खेत और खलियान में घुस जाते हैं और तकलीफ पहुंचाते हैं। हम और आप देख ही रहे, कहीं कहीं पर एक्सीडेंट भी हो जा रहा है, कहीं कहीं पर जानवर को बचाने के चक्कर में खुद आदमी अपनी दुनिया से हाथ धो बैठता है। फिर इसी तरह आप देखिएगा मुख्तलिफ जगहों पर जानवर को रखा जा रहा है, तो सिर्फ रखते ही रहेंगे तो काम कैसे बन सकता है? उसकी देखभाल भी होनी चाहिए, खाना पीना भी होना चाहिए, और जिस तरीके से हम और आप आराम से हैं, जानवरों को भी हम आराम से रखें, मवेशियों को आराम से रखें, तो अल्लाह ताला ने उसकी पैदावार को बढ़ा दिया है और वो बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इसलिए जो जानवर हलाल हैं उसको हलाल करने की इजाजत इस्लाम ने दी है। जो खाना चाहेगा वो खाएगा, नहीं खाना चाहे फिर भी मुसलमान है, कोई हर्ज की बात नहीं है। याद रखिएगा, एक मुसलमान सब्जी खोर होकर भी, सब्जी खाने वाला भी अच्छा मुसलमान हो सकता है। गोश्त खाना जरूरी नहीं, फर्ज नहीं है कि जो नहीं खाएगा वो मुसलमान ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कुछ लोगों का ये एतराज है कि गोश्त खाना मुसलमानों को सख्त बना देता है। मुसलमान गोश्त खाते हैं इसलिए वो लोग बहुत सख्त हैं, क्योंकि इंसान जो खाता है उसका असर उस पर होता है। आप याद रखिएगा, जितने जानवर हैं वो जानवर जो गोश्त खाते हैं वो वाकई लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। जैसे शेर है, चीता है, वो गोश्त खाते हैं तो ये तकलीफ तो पहुंचाते हैं, दूसरे जानवर को फाड़ खाते हैं। आजकल लोग यहां तक कहने लगे हैं कि जेल के अंदर मुस्लिम कैदियों को गोश्त न दिया जाए, खाने को देंगे तो दूसरे कैदी को वो खा जाएंगे, नाउजुबिल्लाह। इंसान जो कुछ खाता है उसका असर उसके ऊपर होता है, याद रखिएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान जो खाता है उसका असर उसके ऊपर होता है, मगर याद रखिएगा इस्लाम ने दरिंदों और चीर फाड़ करने वाले जानवरों को गोश्त खाने की इजाजत नहीं दी है। शेर का गोश्त आप नहीं खा सकते, चीते का नहीं खा सकते, क्योंकि शेर का खाएंगे तब शेर जैसी हरकत करेंगे, चीते का खाएंगे तो चीते जैसी हरकत करेंगे। तो इस्लाम ने भालू खाने से मना किया है, शेर खाने से मना किया है, चीता खाने से मना किया है। इस्लाम ने सिर्फ उन जानवरों को खाने की इजाजत दी है दो जानवर सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है, भेड़ है, बकरी है, तो ऐसे जानवर जो अमन पसंद हैं उसको खाने की इजाजत दी है। तो मुसलमान अमन पसंद है, तो वो मुसलमान ऐसे जानवर को खाते हैं जो जानवर अमन पसंद है। अब आप ही बताइए, बकरी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, वो दूध देती है, अमन पसंद है ये लोग। बकरी तो आपने देखा होगा वो गोश्त नहीं खाती। तो मेरे भाइयों, इंसान जो खाता उसका असर होता है, लेकिन मुसलमान भालू नहीं खाते, चीता नहीं खाते, शेर नहीं खाते। वो खाएंगे तब वो जैसे हो जाएंगे, तब दूसरे को पार खाएंगे। इस्लाम के अंदर ज़ीनाब और ज़ी मखलब दरिंदों का गोश्त खाना मना है। इसका मतलब क्या? ज़ीनाब मतलब वो जंगली जानवर जिसके दांत नुकीले हैं, यानी गोश्त खाने वाले दरिंदे, और जो बिल्ली के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जैसे शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली और भेड़िया वगैरह। कतरने वाले जानवर जैसे चूहिया, रेंगने वाले जानवर जैसे सांप और मगरमच्छ वगैरह, ये सब ज़ीनाब यानी नुकीले दांतों वाले जानवर हैं।
اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا. ذی مخلب پنجوں سے شکار کرنے والے تمام پرندے اسلام کے اندر حرام، اس کو نہیں کھا سکتے، جیسے گدھ ہے، عقاب ہے، الو وغیرہ ہے. صحیح مسلم کتاب الصید والذبائح ہے، حدیث نمبر 1934. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جانور کو کھانے سے روکا ہے جس کے دانت نکیلے ہوں، اور ہر اس جانور سے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں. اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں اس لیے تشدد کرتے ہیں تو صحیح نہیں ہے. شیر نہیں کھاتے، چیتا نہیں کھاتے، بھالو نہیں کھاتے، وہ کھاتے ہوتے تو ہو سکتا تھا، وہ تو امن پسند، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، یہ لوگ سیدھے سادے ہیں، اس کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے کتا، بلی سب کو نہیں کھاتے ہیں مسلمان. یاد رکھیے گا گوشت کے اندر غذائیت، طاقت ہے اور پروٹین ہے. اگر ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو منع کر لیا تو طاقت ہمیں کہاں ملے گی؟ اس لیے لوگ اسلام پر اعتراض نہ کریں. جن کو نہیں کھانا وہ نہ کھائیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ گوشت کھانے کے بعد انسان کے اندر تشدد پیدا ہوتا ہے، سختی آ جاتی ہے، یہ ان کے اپنے دماغ کی ایجاد ہے. سائنس نے کہا ہے آج کل چمڑوں کے بڑے کاروباری غیر مسلم حضرات ہیں. تو چمڑوں کا کاروبار کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے چوری چھپے بھی گوشت کھاتے ہیں، ہوٹل میں جا کے کھاتے ہیں، لیکن جب کوئی بات آئے نہیں ہم تو شاکاہاری ہیں، مانساہاری نہیں، لیکن گوشت کا مزہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. قربانی میں بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پہنچایا جاتا ہے. دوستی تو چل رہی ہے. اپنا بھارت دیش الحمدللہ مہان ہے، پیار محبت ایک دوسرے کا احترام موجود ہے، لوگ موجود ہیں، آتے ہیں. کچھ لوگ گوشت نہ کھانے کا ڈھونگ رچاتے ہیں لیکن سب کاروبار کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. تو چمڑے کا آپ کاروبار نہ کریں. سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انڈا، مچھلی اور گوشت اس کے اندر پروٹین بہت ہے. گوشت کے اندر فولاد ہے، وٹامن بی ہے، B1 ہے اور نیاسین بھی شامل ہے، یعنی اس کے اندر فائدہ، سائنسی پروف ہے. یہ ایک چیز اور یاد رکھے گا، انسان کا جو ہضم کرنے کا جو نظام ہے دونوں قسم کے غذا کو ہضم کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا سبزی کھانے والے جو جانور ہیں آپ دیکھیے گا وہ اکثر آپ کو موٹے ملیں گے، جیسے بھینس موٹی ہے، اسی طرح آپ دیکھیے گھیڑا کتنے موٹے ہیں. شیر جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے لیکن کتنا پھرتیلا ہے، چست ہے. جو جانور صرف سبزی کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں وہی سسٹم ہے ہضم کرنے کا، اور جو گوشت کھاتے ہیں اس کے پیٹ میں وہی سسٹم ہے ہضم کرنے کا. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز رکھی ہے، سبزی بھی کھائے تو ہضم، گوشت بھی کھائے تو ہضم، سب ہضم ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یہ جو نظام رکھا ہے پیٹ میں یوں ہی رکھ دیا ہے، نہیں صرف سبزی کھانے کا، گوشت نہیں کھانے کا. میرے بھائیو یہ تو اپنے حساب سے یہ چوائس ہے، بغیر گوشت کھائے ہوئے بھی ہم پکے مسلمان رہ سکتے ہیں، حرج کی کوئی بات نہیں. تو یاد رکھیے گا آج کے نشست میں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی، قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی انسانی تاریخ ہے. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی ہے. قربانی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. قربانی کے بارے میں جو لوگوں کا کہنا ہے کہ پیسے بچائے جائیں، غریبوں کو خرچ کیا جائے، ان کا کہنا صحیح نہیں ہے. قربانی کے بارے میں لوگوں کا کہنا کہ برادرانی وطن کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں. قربانی کے بارے میں یہ کہنا کہ پرانے زمانے کی یادگار ہے، جی نہیں، کوئی بھی چیز پرانی نہیں ہوتی، وہ تو حکم پر عمل کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان جو کھاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ تشدد زیادہ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں. وہ جانور کھاتے ہیں جو امن پسند ہے. شیر، چیتا، بھالو قربان نہیں کیا جاتا. آپ کو سن کر تعجب ہوا جو لوگ سبزی کھا رہے ہیں وہ لوگ بھی تو تشدد کر رہے ہیں. تو کیا ہم سبزی کھانا چھوڑ دیں، سبزی کو بلیم کریں؟ وہ انسان کی اپنی فطرت ہے، وہ کسی کو مار رہا ہے، مار دھار کرنے والے آپ دیکھیں سبزی کھانے والے لوگ بھی موجود ہیں، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں. اخیر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، تو ہی سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.